අපි අහන්න කැමති ඔබතුමාගේ ආණ්ඩුව දැන් ඊශ්‍රායලය වෙනුවෙන්ද පෙනී හිටින්නේ. පලස්තීනයේ තියෙනවා නම් බම්බුවකටද වාගේ පොලිසිය පලස්තීන වෙනුවෙන් කටයුතු කරන තරුණයෝ අත්අඩංගුවට ගන්න. අපි අහනවා ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමා ආරක්ෂක ඇමතිවරයා ඔබතුමා මේකට උත්තර දෙන්න ඕනේ. முதல்ல என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்க கட்சியில இருக்கிற பார்லிமெண்ட் மெம்பர்ஸ் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க, உங்க கட்சியில இருக்கிற பிரதி சபாநாயகரை அரெஸ்ட் பண்ணுங்க. இல்லை, நீங்கள் சொல்வது போன்று ஸ்டிக்கர் ஒட்டியதற்காக கைது செய்யப்படவில்லை, வேறொரு காரணத்துக்காகத்தான் அவர் கைது செய்யப்பட்டிருந்தால் அந்த காரணத்தை நிச்சயமாக எங்களுடைய நாட்டு மக்களுக்கு சொல்லுங்கள். ඔගොල්ලෝ මේ ඉස්රායලට විරුද්ධ ස්ටිකර් අලවන එක ඔගොල්ලන්ට ඔගොල්ලෝ බය කරලා නවත්තන්න හදනවා නම් අපි පටන් ගත්තාද මේක. நான் தற்போது இலங்கை போலீஸ் தலைமையகத்திற்கு முன்னால் இருந்து உங்களோடு இணைந்திருக்கின்றேன். உங்களுக்கு தெரியும், கடந்த 4-5 நாட்களுக்கு முன்னால் ஒரு இளைஞன் டிஐடியினால் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார். பலஸ்தீனுக்கு ஆதரவாக ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டியமைக்காக வேண்டி என்ற செய்தி சமூக வலைத்தளங்களிலே வைரலாக பகிரப்பட்டு வருகின்றன. அந்த இளைஞனை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே இப்போது இலங்கை போலீஸ் தலைமையகத்திற்கு முன்னால் ஒரு அமைதி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபுர் ரஹ்மான் இங்கே வருகை தந்திருந்தார். அதே போன்று இன்னும் அரசியல் பிரமுகர்களை இங்கே காணக்கூடியதாக இருந்தது. மீண்டும் ஒரு முறை யுத்த நிறுத்தம் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே அப்பாவி பாலஸ்தீனர்கள் மீது இஸ்ரேலிய ராணுவம் கடுமையான தாக்குதல்களை மேற்கொண்டு வருவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த பின்னணியிலே தான் இப்போது சர்வதேச நாடுகளும் இஸ்ரேலுக்கு எதிரான தங்களுடைய கருத்துக்களை, தங்களுடைய எதிர்ப்புகளை பகிர்ந்து வரக்கூடிய நிலையிலே இலங்கையிலே இப்படி ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கின்றது. ஒரு இளைஞன் ஒரு ஸ்டிக்கரை ஒட்டியமைக்காக வேண்டி கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றான் என்ற செய்தி எது எவ்வாறாக இருந்தாலும் அந்த இளைஞனை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை தான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். අද අපි පලස්තීන වෙනුවෙන් මිතුරන් කියන සංවිධානයෙන් මේ සංවිධානය කළේ පහුගියදා කොළඹ ෂොපිං මෝල් එක රැකියාවක් කරන තරුණයෙක් ඔහු විසින් ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධව එහි තිබුණු කුණු බාල්දියේ ස්ටිකර් එකක් අලවලා තිබුණා. ඔහු ඊශ්‍රායලයේ විරුද්ධ ස්ටිකර් එකක්. ඒ ස්ටිකර් එක ඇලවීම සම්බන්ධව ඒ තරුණයව අද මේ අනුර කුමාර දිසානායකගේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න ත්‍රස්ත විරෝධී අංශය විසින් අත්අඩංගුවට අරගෙන රැඳවුම් භාරයේ දැන් තියාගෙන ඉන්නවා. දැන් අපිට පේනවා පෞගියදා ඒරාවුරුවල පලස්තීනයේ සම්බන්ධව කවියක් ලියපු තරුණයෙක්ව පොලිසියට ගෙනල්ලා කට උත්තර අරන් තියෙනවා. තව මේ දකුණු ප්‍රදේශයේ පලස්තීනයේ සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් ෂෙයා කරයි කියලා එයාව CID එකට ගෙනල්ලා කට උත්තර අරගෙන දැන් මාස 3ක් වෙනවා CID එකේ ටෙලිෆෝන් එක තියාගෙන ඉන්නවා. අද මේක සංවිධානයට කරපු මේකේ ප්‍රධාන කොටස්වරයෙක් වෙන මිෆ්ලාල් මෞලවිතුමාගේ ගෙදරට ඊයේ රෑ ඉඳන් CID එකෙන් CCD එකෙන් TID එකෙන් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කරනවා අද මේ මොකද්ද කරන්න කියලා. අද එතුමාව මෙතනට එන්න දුන්නෙත් නෑ CCD එකට අරන් කියලා කට උත්තරයක් ගන්නවයි කියලා. තවම CCD එකේ තියාගෙන ඉන්නවා. මට කියන්න තියෙන්නේ අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමා ගැන ලැජ්ජයි අපිට. අපිට ලැජ්ජයි. ඒකේදී shame on you. ඔබතුමා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන කතා කළා. අපි එක්ක එකට ඉඳගෙන විරෝධතාවල් පැවැත්වුවා පලස්තීනය ගැන. අපි එක්ක එකට මහා පාරවල් වල සටන් කළා පලස්තීනයේ අයිතිය වෙනුවෙන්. දැන් ඔබතුමාගේ ආණ්ඩුව අපි අහන්න කැමති ඔබතුමාගේ ආණ්ඩුව දැන් ඊශ්‍රායලය වෙනුවෙන්ද පෙනී හිටින්නේ. දැන් ඊශ්‍රායල් කාර්යෝ මේ රටට ඇවිල්ලා මේ රටේ විසිට් වීසා උඩ සංචාරක වීසා අරගෙන ඇවිල්ලා ව්‍යාපාර කරන ආරුගම්බේ වෙන කාටවත් කියලා සර්වසින් කරන්න බෑ. අද ඒගොල්ලෝ අනිකුත් අය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට තර්ජනය කරනවා. සම්පූර්ණයෙන් මේ ව්‍යාපාරය ඊශ්‍රායල් ජාතිකයන් අතට අරන් තියෙන ආරුගම්බේ වල තිබෙන ඒ සර්වස් මේ ක්‍රීඩා ඊළඟට දකුණු ප්‍රදේශවල ව්‍යාපාරකම් කරනවා. මේ කොළඹ නගරේ ප්‍රධාන ස්ථානයක රෙඩ් සිනමන් එක ඉස්සරහා ඊශ්‍රායලයේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයක් ගොඩනගනවා. මම පාර්ලිමේන්තුවේ හරිනේ අගමැතිතුමියගෙන් අහුවම එතුමිය පිළිගත්තා. මේක නීති විරෝධී, මේකට රජයේ අනුමැතිය නැහැයි කියලා. අද වෙනකොට මාස 4ක් වෙනවා. ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගයක් නැහැ. තවම STF එකයි පොලිසියයි දාගෙන අද ඒ ආරක්ෂක ඒ ඊශ්‍රායලයේ තිබෙන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ආරක්ෂා කරනවා. ඒතොර අපි ආණ්ඩුවෙන් අහනවා මොකද තමුන්නාන්සලගේ පලස්තීනයේ සම්බන්ධව ප්‍රතිපත්තිය? තමුන්නාන්සලා දිගින් දිගටම අපි එක්ක පාරවල් වල බෑලා කෑ ගහලා කිව්වේ ස්වාධීන පලස්තීන රාජ්‍යයක් වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවයි කියලා. එහෙම කියලා බලයට ආපු අනුර කුමාර දිසානායකගේ මේ ආණ්ඩුව
අද වෙනකොට පලස්තීනයට පක්ෂව ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධව කටයුතු කරන අයව තෝරගෙන තනියෙන් දඩයම් කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. තනියෙන් දඩයම් කරනවා. අද ඒගොල්ලන්ව අරගෙන ගිහලා ප්‍රශ්න කරනවා. අද ඒගොල්ලන්ව අරන් ගිහලා රැඳවුම් නියෝග ගහලා අද ඒගොල්ලන්ව රැඳවුම් නියෝගයට තියාගෙන ප්‍රශ්න කරනවා. මොකද්ද හේතුව? ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධව ස්ටිකර් එකක් කැලුවා කියලා. එහෙමනම් අපි ආණ්ඩුවෙන් අහනවා අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයාගේ ආණ්ඩුවෙන් අපිට කියන්න ඔයා ඊශ්‍රායලය වෙනුවෙන් ඉන්නවා නම් ඒක එළියට කියන්න. ඔව් දැන් අපි ඉන්නේ ඇමරිකාවේ ඊශ්‍රායලෙත් එක්ක කියලා. ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. අපි ආයි ඔයා ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාගේ දෙපිඩි පිළිවෙත දැන් හෙළිදරව් වෙනවා. ඔයාගේ දෙපිඩි මුහුණ ඔයා දැන් හෙළිදරව් කරමින් පවතිනවා ජනාධිපතිතුමනි. ඒක හිටි දනව් වෙනකොට තව ඔයා හෙළිදරව් කරනවා. ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකට ආවම නලින්ද දැතිස් ඇමතුමා කියනවා නෑ අපි පලස්තීනය කියලා. පලස්තීනය තියෙනවා නම් බම්බුවකටද ඔයාගේ පොලිසිය පලස්තීනය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන තරුණයෝ අත්අඩංගුවට ගන්න. ඒ තරුණයන්ගේ ටෙලිෆෝන් ටික ගන්න. ඒ තරුණයන්ගේ ගෙවල් වට කරන්න. දැන් ඊයේ රෑ ඉඳන් මේක සංවිධානය කරපු ඒ මිෆ්ලාල් ඒ මෞලවිතුමාගේ ගෙදරට CID එක යනවා, TID එක යනවා, පොලිසිය යනවා, ප්‍රශ්න කරනවා, ගේ සර්ච් කරනවා. ගේ ඇතුලේ ස්ටිකර් තියනවාද කියලා බලනවා. මොකද මේ ආණ්ඩුවට තියෙන බය? ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධව ස්ටිකර් එකක් කලවන එක මේ ලෝකයේ ජනතාව අද ඔක්කොම පාරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ඇවිල්ලා තියෙන ඊශ්‍රායලය කරන අමානුෂික මනුෂ්‍යත්වයට එරෙහිව කරන සංහාරය අද වෙනකොට පලස්තීන ජාතිකයන් 50,000ක් මැරිලා ඒකෙන් 20,000ක් දරුවෝ ඒ වේදනාව දරා ගන්න බැරුව මේ රටේ මේ ලෝකේ ඉන්න මනුෂ්‍යත්වය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින අය එක විදිහේ විරෝධතාවයන් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ තරුණයා කරේ Tamanගේ හිතේ තිබෙන ඒ වේදනාව ස්ටිකර් එකකින් ප්‍රදර්ශනය කිරීම. ඒක කොහොමද වරදක් වෙන්නේ? අපි අහනවා ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා ආරක්ෂක ඇමතිවරයා, ඔබතුමා මේකට උත්තර දෙන්න ඕනේ. මේකෙන් හැංගෙන්න බෑ, බේරිලා යන්න එපා. මේකට ඔබතුමාගේ ආණ්ඩුව පුලපුලා කියනවා පලස්තීනය කියලා. ඒ වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවා කියලා කියනවා. නමුත් ඔබතුමාගේ පොලිසිය පලස්තීනය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන අයගේ ක්‍රියාකාරකම් නවත්තන්න, ඒවා මර්ධනය කරන්න දිගටම වැඩ කරගෙන යනවා. අපි එකක් ආණ්ඩුවට කියනවා. ආණ්ඩුව ඊශ්‍රායලෙත් එක්ක වැඩ කරනවා නම් වැඩ කරගෙන යන්න. ඒක ගැන අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පලස්තීනය වෙනුවෙන් අපි පෙනී හිටින අපේ අයිතීන්ට අත තියන්න ආවොත් අපි දහස් ගාණක් ජනතාව කොළඹ නගරයට රැස් කරනවායි කියන එක අපි මේ ආණ්ඩුවට කියන්න කැමතියි. ඕගොල්ලෝ ඊශ්‍රායලෙත් එක්ක යන්න. ඊශ්‍රායලෙත් එක්ක කියලා බුදිය ගන්න. අපිට ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ අනුර කුමාර දිසානායක. ඔයා දැන් ටක් පැනලා ඉන්නේ කියලා අපි දන්නවා. නමුත් ඔයා පලස්තීනයේ ජනතාවගේ අයිතිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින මේ රටේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අත තියන්න ඔබතුමා ඉස්සරහට ආවොත් අපි මේ කොළඹ නගරයට දහස් ගාණක් ජනතාව ගෙන්නලා අපේ විරෝධතාවය අපි ප්‍රකාශ කරනවා කියලා අපි ආණ්ඩුවට අද කියන්න කැමතියි. Palestine! Down, down! Israel! Down, down! Israel! Down, down! Israel! Down, down! Israel! நாம் இங்கே போராடுவதன் நோக்கம் என்னவென்றால் உண்மையிலே பலஸ்தீனுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்த வாலிபனை கைது செஞ்சது அதுக்கு மட்டும் தானா என்றதை எங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ளணும். அதுக்கு அரசாங்கம் எங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் ஒரு முடிவு சொல்லணும். இந்த வாலிபரை சந்தேகப்பட்டு அரெஸ்ட் பண்ணது இந்த விஷயத்துக்கு மட்டும் தானா என்றது எங்களுக்கு அதை வெளிப்படுத்தணும். மற்றது பலஸ்தீனர்களுக்கு விரோதமாக நாங்கள் அதாவது செயற்பாடுகளை நாங்கள் கண்டிக்கிறோம் இஸ்ரேலை. அதேபோல் எங்களோட நாட்டில் சட்டவிரோதமாக கட்டப்படக்கூடிய அனைத்து கட்டிடங்களையும் உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையில் தான் நாங்கள் இந்த இடத்துல வந்து எங்களோட கோரிக்கையை முன்வைக்கிறோம். இன்றைய தினம் இலங்கை போலீஸ் தலைமையகத்துக்கு முன்பதாக இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கான அடிப்படை காரணம் என்னன்னா, நமக்கெல்லாம் தெரியும், இலங்கை அரசாங்கம் என்கிற வகையிலும் இலங்கை ஒரு நாடு என்கிற வகையிலும் சர்வதேச மட்டத்தில் ஐநா சபையிலே பாலஸ்தீனத்தை ஒரு தனி நாடாக அங்கீகரித்த ஒரு நாடாகத்தான் நம்ம இருக்கிறோம். உலகத்தில் 136 நாடுகள் பாலஸ்தீனத்தை தனி நாடாக அங்கீகரித்திருக்கின்றன. அங்கீகரிக்காவிட்டாலும் அவர்கள் தனி நாடு தான். காரணம் என்னென்னா, இஸ்ரேல் என்கிற ஒரு நாடு 1946களுக்கு முன்பதாக அங்கே இருந்ததில்லை. அந்த இடத்துல இருந்தது பலஸ்டைன் என்கிற ஒரு நாடு.
பாலஸ்தீனம் என்கிற ஒரு நாட்டை அபகரித்து இஸ்ரேல் என்கிற ஒரு ஸ்டேட்டை உருவாக்கி இன்றைக்கு பாலஸ்தீனத்திற்கே சுதந்திரம் கொடுக்க முடியாது என்று முழு அடக்குமுறை பாலஸ்தீனத்திலே நடைபெற்று வருகிறது. குறிப்பாக இதுவரைக்கும் 539 நாட்களாக காசாவிலே யுத்தம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த 539 நாட்கள் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய யுத்தத்தில் 70,000க்கு மேற்பட்ட அப்பாவிகள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க. 1,00,000க்கு மேற்பட்டவர்கள் படுகாயம் அடைந்திருக்கிறார்கள். நிரந்தர ஊனமுற்றவர்களாக ஆகியிருக்கிறார்கள். அவங்களுக்கு திரும்பி எழும்பி நடக்கிறதுக்கு எந்த காரியமும் பண்ண முடியாது. கொல்லப்பட்டவர்களில் 15,000க்கு மேற்பட்டவர்கள் இடிபாடுகளுக்குள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அவங்களை வெளியெடுக்க முடியாமல் இருக்கிறாங்க. அங்கே எந்த பாடசாலைகளும் இல்லை, எந்த பள்ளிவாசல்களும் இல்லை. தொழுகை கூட வெறும் தரையிலே நடைபெறுகிறது. உண்பதற்கு உணவில்லை, குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லை, எடுப்பதற்கு மருந்துகள் இல்லை. மீண்டும் சீஸ்ஃபயர் முடிவுற்றதற்கு பிறகு தொடர்ந்து 57 நாட்களாக மீண்டும் அவர்களுக்கு எந்த விதமான உணவுகளும் கொடுக்காமல் முழுமையாக அவர்கள் ஒரு முற்றுகையின் கீழ் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். உலகத்திலேயே ஒரு சமூகம் தன்னுடைய நாட்டையும் இழந்து தன்னுடைய நாட்டை தாருங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டே செத்துக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம் இருப்பாங்கன்னா அது பாலஸ்தீன மக்கள் மட்டும்தான். உலகம் முழுவதும் இவர்களுக்கான குரல்கள் எழுப்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இலங்கையில் என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இலங்கையினுடைய இப்போ இருக்கக்கூடிய ஏகேடி கவர்மெண்ட்டை பொறுத்தவரையில் இந்த அரசாங்கம் ஆட்சி அமைப்பதற்கு முன்பதாக இருந்து கூட, குறிப்பாக ஜேவிபியாக இருக்கிற காலத்தில் இருந்து என்பிபியாக மாறிய காலத்து வரைக்குமே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, அனுரகுமாரவாக இருக்கலாம், அவருக்கு முன்பிருந்த தலைவர்களாக இருக்கலாம், இப்போ இருக்கிற அவர்களுடைய அமைச்சர்களாக இருக்கலாம், அத்தனை பேருமே ப்ரோ பாலஸ்தீனியன், பாலஸ்தீன ஆதரவாளர்கள். பாலஸ்தீனத்திற்காக போராட்டம் நடத்திய இயக்கத்தை வளர்த்தவர்கள் ஏகேடியினுடைய அரசாங்கம் என்பதில் யாருக்கும் மாற்று கருத்தில்லை. இன்றைக்கும் இந்த யுத்தம் நடைபெறுகிற நேரத்தில் கடந்த 539 நாட்களாக நடைபெற்ற யுத்தங்களில் ஒரு 7 அல்லது 8 தடவைகள் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் என்பிபி கவர்மெண்டினுடைய முன்னாள் ஜேவிபியினுடைய மாணவர் அணி களமிறங்கி பாலஸ்தீனத்திற்காக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி இருக்கிறது. அவர்களுடைய கட்சியே பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாக இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஐநாவுக்கு முன்பதாக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த யுத்தம் ஆரம்பித்து 3வது மாதங்களை தாண்டுகிற போது சரியாக 100வது நாள் வரும்போது ஹைபாக் கோனரில் ஒரு பெரிய பாலஸ்தீன சமாதான மாநாடு நாங்கள் நடத்தியிருந்தோம். அந்த மாநாட்டிற்கு அரசாங்கத்தினுடைய, அப்ப இவங்க அரசாங்கத்தில் இருக்கிற எதிர்க்கட்சியில் தான் இருந்தாங்க, அப்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த விஜித ஹேரத் அதிலே கலந்து கொண்டார். இன்றைக்கும் பாலஸ்தீன இலங்கை நட்புறவு சங்கத்தினுடைய மிக பெரும் ஆதரவாளராக, போஷகராக களத்திலே நிற்பவர் அமைச்சர் பிமல் ரத்நாயக்க. இப்படி பாலஸ்தீன ஆதரவு போக்கு என்பது அவர்களுடைய கட்சியினுடைய ஒரு கொள்கையாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா, பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாக ஒரு ஸ்டிக்கரை ஒரு பையன் ஒட்டினானுங்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த பையன் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. உண்மையிலேயே அவரை வேறு காரணங்களுக்கு கைது பண்ணி இருந்தா அது என்ன காரணம்ங்கிறது அரசாங்கம் சொல்லி இருக்கணும், சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது. அண்மையில் ஒரு ஊடகவியலாளர் நலிந்த ஜெயதீஷ் அவங்கள்ட்ட வெளிப்படையாகவே கேட்டாரு, இது எதுக்காக கைது பண்ணீங்க, இந்த கைதுல நோக்கம் என்னன்னு கேட்கும்போது வேற நோக்கம் வேற காரணம் இருந்திருந்தா அவரை நாங்கள் அந்த காரணத்துக்காக கைது பண்ணி இருந்தோம் என்று அரசாங்கத்தினுடைய ஊடக பேச்சாளர் சொல்லி இருப்பார். ஆனால் இந்த நிமிடம் வரைக்கும் அவர்கள் சொல்லவில்லை. சொல்லாமல் 5 நாட்களுக்கு மேலாக அந்த பையன் அகமது என்கிற பையன் கைது செய்யப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிறார். இன்னும் சில பேர் இன்றைக்கு விசாரணைக்காக எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. உண்மையிலேயே பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாக இஸ்ரேலுக்கு எதிராக பேசினாலே கைது என்கிற ஒரு நிலைப்பாடு என்பிபி அரசாங்கத்திற்கு இருக்கிறதா என்பதை அவங்க வெளிப்படுத்தணும். அங்க இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இதை கேட்கணும். குறிப்பாக பிரதி சபாநாயகர் அவங்க 2 நாட்களுக்கு முன்பதாக தெவட்டகா பள்ளிவாசலுக்கு முன்னாடி நடந்த பாலஸ்தீன ஆர்ப்பாட்டத்திலேயே, பாலஸ்தீன ஆதரவு ஆர்ப்பாட்டத்திலேயே அவரே கலந்து கொண்டிருந்தார். அப்படி என்றால் முதல்ல என்ன பண்ணுங்கன்னா, உங்க கட்சியில் இருக்கிற பார்லிமெண்ட் மெம்பர்ஸ் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க, உங்க கட்சியில் இருக்கிற பிரதி சபாநாயகரை அரெஸ்ட் பண்ணுங்க, உங்க கட்சியில் இருக்கிற மினிஸ்டர்ஸ்மாருக்கு நடவடிக்கை எடுங்க. அதை விட்டுவிட்டு ஏன் அப்பாவிகள் மீது என்ன காரணம், உண்மையான காரணம் ஏதாவது உங்கள்கிட்ட ஹிடன் அஜெண்டா இருக்கும்னா அதை சொல்லணும். இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த பையன் கைது செய்யப்பட்டது பிழைன்னா அந்த பையனை விடுதலை பண்ணணும். இது ரெண்டும் இல்லாமல் பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாக இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஸ்டிக்கர் ஒட்டினதே ஒரு குற்றமா அப்படின்னா, நாடு முழுக்க நிறைய பேர் வெஹிக்கிளில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக்கிட்டு போகிறாங்க, டிஷர்ட் போட்டுருக்கிறாங்க. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கூட கூஃபியாவை போட்டுக்கிட்டு திரிகிறோம். ஒவ்வொரு நாடு முழுக்க இலங்கை முஸ்லீம்கள் மட்டுமல்ல, இன்றைக்கும் சட்டத்தரணி சுவஸ்திகா எப்பொழுதுமே முந்தானைக்கு பதிலாக கூஃபியாவை தான் போட்டுக்கிட்டு திரிவாங்க. அப்போ கூஃபியா போட்டுன்னு கைது பண்ணுவீங்களா, அல்லது ஒரு ஃப்ரீ பாலஸ்டைன் ஸ்டிக்கர் ஒட்டினா கைது பண்ணுவீங்களா? என்னுடைய வண்டியில் 539 நாட்களாக ஃப்ரீ பாலஸ்டைன் ஃப்ரீ காசான்னு ஒட்டிக்கிட்டு திரிகிறோம். அப்போ கைது பண்ணுவீங்களா? 539 நாட்களாக நான் வீடியோ பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன், அங்கே என்ன அநியாயம் நடக்குதுன்னு. அப்போ அந்த மாதிரி ஆதரவு குரல் எழுப்பினா கைது பண்ணிடுவாங்களா? அப்போ என்ன இதற்கான அடிப்படை என்ன? நீங்கள் நாடு முழுக்க உலகம் முழுவதும் இலங்கை என்பது பாலஸ்தீனம் தனி நாடாக ஆக வேண்டும் என்று இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் ஐநாவில் எப்போ வாக்கெடுப்பு வந்தாலும் இந்த யுத்தம் 539வது நாளாக
நடக்கக்கூடிய இந்த யுத்தத்தில் இதுவரைக்கும் ஐநாவினுடைய செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் 7 தடவைகள் அவங்க தீர்மானம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. 7 தடவைகள் கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானத்திலையும் இலங்கை முழுவதுமாக பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாகத்தான் கைதூக்கி இருக்கிறது. இந்த 7 தடவைகளில் முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவுடைய ஆட்சி காலத்தில் 4 தீர்மானங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த அரசாங்கத்தினுடைய ஆட்சி காலத்தில் 3 தீர்மானங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது. அப்போ சர்வதேசத்தில் போய் நாங்கள் பாலஸ்தீனம் என்பீங்க, உள்நாட்டுக்குள்ள பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாக ஸ்டிக்கர் ஒட்டினா கைது செய்வீங்கிறது எந்த விதத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. சர்வதேசத்திலும் ஒரு நிலைப்பாடு, உள்நாட்டுக்குள்ளும் ஒரு நிலைப்பாடு, கட்சியிலும் ஒரு நிலைப்பாடு இருக்க வேண்டும். இன்னும் சொல்ல போனா இலங்கை முஸ்லீம்கள் தங்களுடைய வாக்குகளை அள்ளி தந்தாங்க ஏகேடி அரசாங்கத்துக்குங்கிறது தெரியும். எதுக்காக தந்தாங்கன்னா பல காரணங்களில் ஒரு காரணமாக எதுவும் இருந்ததுன்னு சொன்னால் நீங்கள் எப்பொழுதுமே பாலஸ்தீன மக்களுக்காக நிற்பீங்க, பாலஸ்தீன அரசாங்கம் உருவாக வேண்டும் என்று நிற்பீங்கிறதுக்காக. அப்படிப்பட்ட ஒரு அரசாங்கம், அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜனாதிபதி, அப்படிப்பட்ட ஒரு கட்சி இப்பொழுது இந்த விவகாரத்தில் அமைதி காப்பது என்பது நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இங்கே யாரும் பாலஸ்தீனத்தை காரணம் காட்டி தப்பான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடலை, அதுக்குன்னு வேறு விதமான தூண்டுதல்களை யாரும் பண்ணலை. அங்கே அநியாயம் நடக்குது, அதை நிறுத்துங்கன்னு தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதுவரைக்கும் 20,000 குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க, கர்ப்பிணி தாய்மார் 13,000 பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க. அங்கே எடுக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. இப்படி ஒரு யுத்தம் உலகத்தில் எங்கேயுமே நடக்கலை. இன்னும் அணுகுண்டம் மட்டும் தான் அங்கே நீங்கள் போடலை, பங்கர் பாஸ்டர் பாம் போடப்படுகிறது, முழுவதுமாக அழிக்கப்படுகிறது. அப்போ இப்படி இருக்கும்போது இந்த அநியாயத்துக்கு எதிராக நிற்க வேண்டிய ஆட்கள் இப்படியான காரியங்களை செய்வதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. எனவே அந்த சிறுவன், அந்த பையன் கைது செய்யப்பட்டது வேறு காரணமாக இருந்தால் அந்த காரணம் என்னங்கிறத தெளிவுபடுத்துங்க நாட்டு மக்களுக்கு. இல்லை இதுக்காகத்தான் கைது பண்ணியிருப்பீங்கன்னா, ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டினா தான் கைது பண்ணுவீங்கன்னா அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மிக பெரும் மனித உரிமை மீறலாக நாங்கள் பார்க்கிறோம். அதுவும் இந்த அரசாங்கம் அதை செய்வதை ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இன்று இலங்கை போலீஸ் தலைமையகத்துக்கு முன்னால் பல சகோதரர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு நீதி கேட்டு வந்திருக்கிறார்கள். அதாவது பாலஸ்தீனுக்கு ஆதரவாக ஒரு வாலிபர், ஒரு சின்ன பையன் ஸ்டிக்கர் ஒன்று ஒட்டினார் என்பதற்காக அவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்று தான் நாங்கள் கேள்விப்படுகின்றோம். அப்படி அவர் கைது செய்யப்படுவதாக இருந்தால் எங்கள் சகோதரர் ரஸ்மின் அவர்கள் சொன்னது போல ஆரம்பத்திலிருந்து உங்களுடைய அரசாங்கத்தில் இருக்கின்ற பலஸ்தீன் இலங்கை நட்புறவு சங்கத்தினுடைய தலைவர் விமல் ரத்நாயக்கு அவர்தான் அந்த இயக்கத்துக்கு தலைவராக இருக்கிறார். நாங்கள் 100 நாள் யுத்தம் நடக்கிறது, 100ஆவது நாள் பெரிய மாநாடு நடத்தினோம். அதற்கு ஒரு விருந்தினராக அவர் கலந்து கொண்டார், அமைச்சர் விஜித் ஹேரத் கலந்து கொண்டார். அதே போன்று நேற்று முன்தினம் பலஸ்தீனுக்கு ஆதரவாக நடைபெற்ற அந்த கூட்டத்திலே பிரதி சபாநாயகர் டாக்டர் ரிஸ்விசாலி அவர் கலந்து கொண்டார். இப்படியெல்லாம் நடக்கும் பொழுது ஒரு வாலிபர், ஒன்றுமே இல்லாதவர், வசதி இல்லாதவர், பலவீனமானவர் ஒரு ஸ்டிக்கரை ஒட்டினார் என்பதற்காக கைது செய்யப்பட்டிருந்தால் அது மிகப்பெரிய தவறாக இந்த அரசாங்கம் செய்கிறது. அப்படி அல்ல, பலஸ்தீனுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தார் என்பதற்காக நாங்கள் அவரை கைது செய்யவில்லை என்றிருந்தால் அந்த காரணத்தை மக்களுக்கு சொல்லுங்கள். ஏதாவது பயங்கரவாத காரியத்தில் ஈடுபட்டாரா, ஜஹரான் போன்ற ஏதாவது காரியத்தில் ஈடுபடுவதற்காக அவர் தயாராகிறாரா, அல்லது அப்படி ஒரு பின்னணி இருக்கிறதா? இருந்தால் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அப்படிப்பட்டவர்களை கைது செய்து தருவோம். அதற்கு முழு எதிர்ப்பானவர்கள் அப்படிப்பட்ட இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடாது என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம். ஆனால் உண்மையிலேயே இதுதான் காரணமாக இருந்தால் அது மிகப்பெரிய தவறாக இருக்கிறது. அதை இந்த நாட்டு மக்களுக்கும் முழு உலகத்துக்கும் இப்படி செய்தது தவறு. ஏன் நீங்கள் கைது செய்தீர்கள்? இல்லை, நீங்கள் சொல்வது போன்று ஸ்டிக்கர் ஒட்டியதற்காக கைது செய்யப்படவில்லை, வேறொரு காரணத்துக்காகத்தான் அவர் கைது செய்யப்பட்டிருந்தால் அந்த காரணத்தை நிச்சயமாக எங்களுடைய நாட்டு மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்பதை நாங்கள் இந்த இடத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம். අද මේ නව පොලිස් මූලස්ථාන ඉස්සරහට ඇවිල්ලා අපි අපේ විරෝධතාවය පළ කරනවා. මොකද කිව්වොත් එහෙම දැන් දවස් 5කට කලින් ඉට්ටම්බුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි තරුණයෙක් කොළඹ දෙකේ කොම්පඤ්ඤ විදියේ ඒ ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ඇවිල්ලා තමන්ගේ රැකියාව කරන්නේ ස්ටිකර් එකක් ඇලෙව්වා. ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධව ස්ටිකර් එකක් ඇලෙව්වා කියන හේතුව හින්දා අත්අඩංගුවට අරන් තිනවා. ඒ අත්අඩංගුවට අරන් තියෙන ක්‍රමය එක්ක බලනකොට අපිට තේරෙනවා මේක ඇවිල්ලා ත්‍රස්ත විරෝධී පනත PTA එක යටතේ තමයි ආවිල්ලා අත්අඩංගුවට අරන් තියෙන්නේ. සෑහෙන බරපතල විදියට අපිට කල්පනා කරන්න ඕන දෙයක් මේක. ඒකෝත් එම අපි දන්නවා පෞගිය කාලේ ඉඳලා පෞගිය අවුරුදු ගානක ඉඳලා අපි මේ රටේ එක ත්‍රස්ත ක්‍රියාවක් හින්දා, කණ්ඩායමකගේ ත්‍රස්ත ක්‍රියාවක් හින්දා ඒකේ මහමොලකරුවන් කවුරු වුණත් ඒකට ඍජුව සම්බන්ධ වෙච්ච ඒ ත්‍රස්ත කණ්ඩායමේ ක්‍රියාව හින්දා මුස්ලිම් සමාජයක් විදියට
මේ රටේ සෑහෙන ප්‍රශ්න වලට අදටත් මුහුණ දෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් අපි කිසිම අවස්ථාවක අපි සූදානම් නැහැ එවන් ත්‍රස්ත ක්‍රියාවන් මේ රට තුල කවුරුන් හෝ ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ඒකට අරදිනවා නම් ඒකට සහාය ලබා දෙන්න හෝ ඒව කරගෙන යන්න ඉඩ දෙන්න අපි මුස්ලිම් සමාජයේ විදියට මුළු මුස්ලිම් සමාජයේම ඒකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. එහෙම තත්ත්වයක් තියෙද්දී ඇවිල්ලා මුස්ලිම් තරුණයෙක් ඉස්රායලට විරුද්ධව ස්ටිකර් එකක් ඇලෙව්වයි කියලා අත්අඩංගුවට ගන්නවයි කියන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා සෑහෙන අපිට කල්පනා කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මොකද කිව්වොත් එහෙම ශ්‍රී ලංකා පලස්තීන් මිත්‍රත්ව එහෙම නැත්නම් සහයෝගිතා ඒ කමිටුවේ සභාපති විදියට කටයුතු කරන්නේ අදට මේ රටේ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙක් විදියට ඉන්න බිමල් රත්නායක මහත්මයා. එතකොට ශ්‍රී ලංකා පලස්තීන් මිත්‍රත්ව ඒ සංවිධානය පලස්තීනයට සහාය දක්වනවා වගේ පෙන්නගෙන මේ වෙනකොට පලස්තීනයට සහාය දක්වලා ඉස්රායලට විරෝධය දක්වන ඒ හැම ක්‍රියාවක්ම මට්ටු කරන්න එහෙම දේවල් කරන්න එපා කියලා මිනිස්සුන්ව බය ගන්නවන්න කටයුතු කරමින් ඉන්නවා අපිට පේනවා. අපි පැහැදිලිවම කියන්න කැමති ඔගොල්ලෝ මේ ඉස්රායලට විරුද්ධ ස්ටිකර් අලවන එක ඔගොල්ලෝ බය කරලා නවත්තන්න හදනවා නම් අපි පටන් ගත්තාද මේක අපි මේ කන්සෙප්ට් එක මුළු රටටම පතුරවනවා. මේකත් එක්ක අපිත් එක්ක සහභාගී වෙනවා. අපිත් එක්ක අත්වල බඳ ගන්නවා කියලා අපිට විශ්වාසයි. මේ රටේ සාමය අගයන මනුෂ්‍යත්වය අගයන මේ සෑම ජාතියකම මිනිසුන් මේකත් එක්ක අත්වල බඳ ගන්නවා කියලා අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ වැඩේ අපි පටන් ගත්තාද පුළුවන් නම් නවත්තන්න මේ වැඩේ අපි මේ කරන වැඩේ නවත්තන්න පුළුවන් නම් ඒ කියලා අභියෝගයක් මේ රජයට අපි කරමින් நவத்தனம் ஸ்துதி. வீடியோக்களை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க இன்றே ஷார்ட் நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.